ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ جو لوگ تمہیں وقت پر یاد نہ کریں انہیں زندگی سے نکال دینا بہتر ہے۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو کسی کے بارے میں برے خیالات نہ رکھو۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ جن گھروں کے فیصلے عورتیں کریں بربادی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو بلکہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ ماں باپ وہ تارا ہوتا ہے جو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے 1000 بار ٹوٹ سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ قدر اس کی کرو جو تمہاری قدر کرے۔ زیادہ غلامی میں عزت کی نیلامی ہو جاتی ہے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو 70 دفعہ جواب آتا ہے بول بول میرا بندہ تیرا رب حاضر ہے۔ سب کچھ کرو مگر کسی کی برائی مت کرو کیونکہ برائی آپ کو بھی برا بنا دیتی ہے۔ جتنا ہو سکے بیٹھا کرو ماں باپ کے پاس کیونکہ آخری ملاقات سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ 40 دن تک صرف سچ بولو پھر تم جو بھی بولو گے ہونے لگے گا۔ جب عزت کے مالک نے تم کو عزت دی ہے پھر کون ہے جو تم کو ذلیل کر سکتا ہے؟ میں نے ادھوری تمناؤں کا حل فجر کے سجدے میں پایا۔ وقت کی رفتار ہم سے زیادہ تیز ہوتی ہے اس لیے ہر لمحے کو قیمتی سمجھو۔ صبر اللہ پر یقین کی آخری حد ہے۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ سب خفا ہے میرے لہجے سے، حالات سے واقف کوئی بھی نہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے۔ روزی اگر عقل سے حاصل ہوتی تو دنیا کے سارے بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ امید رب سے رکھو سب سے نہیں، عنقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اپنے نصیب کو کبھی برا مت کہو کیونکہ یہ تمہارا نصیب ہی ہے کہ تم میرے امت میں ہو۔ غلطی ہونے پر چھوڑنے والے بہت ملتے ہیں لیکن غلطی ہونے پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے اقبال، انسان تو اپنی آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ جتنے خاموش رہو گے اتنی عزت محفوظ رہے گی۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ مطلبی ہونا تو انسان کی فطرت ہے غالب، بارش رک جانے کے بعد تو چھتری بھی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ مسکرایا کیجئے، یہ دنیا آپ کی اداسی سے بدل نہیں جائے گی۔ انسان صرف پیسے سے امیر نہیں ہوتا، اصل دولت انسان کا ایمان، اخلاق، کردار اور عمل ہے۔
जब हर चीज को छोड़ ही जाना है तो हासिल क्या, महरूमी क्या, जीत क्या और हार क्या। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है। जिस तरह दीवार में से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। अपना गम हर किसी को मत बताएं, क्योंकि मरहम हर घर में नहीं होता, नमक हर घर में जरूर होता है। कुछ देर अल्लाह के सामने रो लिया करो, मुश्किलों का वजन कम हो जाएगा। मौत से सभी डरते हैं, मगर मौत देने वाले से कोई नहीं डरता। मकान और इंसान टूटकर ही नया बनता है। राजी रहा करो अल्लाह की रजा में, तुमसे भी बहुत मजबूर इंसान है इस जहां में। कमजर्फ इंसान दूसरे से लिया हुआ हीरा भूल जाता है, लेकिन अपना दिया हुआ पत्थर याद रखता है। अल्लाह जो करता है हमारे हक में अच्छा ही करता है। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ। दयानतदारी सच्चा मुसलमान ताज़ी क़यामत के दिन शहीदों के साथ होगा। जरूरी नहीं कि हर कोई आपको समझ पाए, तराजू सिर्फ वजन बताता है, म्यार नहीं। अल्लाह का बनाया हर इंसान बेहतरीन है, कमी तो लोगों की सोच और नजरों में है। कुछ लोग आपसे सब कुछ चाहते हैं लेकिन आपको नहीं। रोजाना कोई एक नेकी ऐसा क्या करे जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह हो। खालिक से मांगना सुन्नत है, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत। मखलूक से मांगना जिल्लत है, अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। खामोशी का मतलब लिहाज होता है, लोग उसको कमजोरी समझ लेते हैं। जिसको तुम परेशानी समझ रहे हो सकता है वो किसी अच्छे वक्त का आगाज हो। बेशक जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी है। दूसरों के दर्द मिटाने वाले बन जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे दर्द मिटा देगा। यकीन ऐसा रखो कि सामने समुंदर हो और तुम कहो रास्ता मेरा अल्लाह बनाएगा। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। बेजुबान न समझें किसी के खामोशी को, गहरे पानी में अक्सर शोर नहीं होता। उदास मत होना, वह जात तुम्हारे हर उदास लम्हों को सुकून में बदलने पर कादिर है। हमने तो हर शख्स को एहतराम के काबिल समझा, अब किसके दिल में क्या है खुदा बेहतर जाने। फनाह कर दो सारी ऐसी ख्वाहिशों को, अल्लाह जिनसे नाराज होता है। हकीकत तो यह है कि अल्लाह के सिवा हर सहारा कमजोर और आर्जी है। कुरान जो कौमों को जिंदा करने आया था उसको हमने मुर्दों और कब्रिस्तान को सुनाने तक महदूद कर दिया। एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है, और होता वही है जो अल्लाह चाहता है। बुरे वक्त में कंधे पे रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज्यादा कीमती होता है। बेहतरीन दोस्त के साथ बुरा वक्त भी अच्छा गुजरता है। जब भी दुआ मांगो अपने औकात देख कर नहीं, बल्कि अपने रब की शान देख कर मांगो। मर्द हर उस औरत से दूर भागता है जो हुक्म चलाना चाहती है। यही वजह है तालीमी याफ्ता में तलाक की शरह ज्यादा है। जमीन वालों की वकालत नहीं चलती जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। बूढ़ा होने में जरा भी देर नहीं लगती, बस जरा सा गम लग जाए तो इंसान बूढ़ा हो जाता है। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले अपने हालात को देख कर करें, दुनिया को देख कर नहीं। गिराने वाले अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। जिंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ हो गए हैं, और जिंदगी जब भी हंसाए तो समझ लेना दुआ कबूल हो गई है। अल्लाह से दोस्ती के बाद अक्सर नमाजें लंबी हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हयात बाकी तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।